ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਲ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਪੂਜ ਪਾਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮਨੇਸ਼ਟੀ ਸਰੋਤਰੀ ਗਿਆਨਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੰਤ निर्मल पंचायती अखाड़ा कनखल हरिद्वार, जो श्रीमान संत बाबा अमीर सिंह जी उन्होंने उद्यम का सदका इस संगत विच आए हैं और दर्शन बख्शे हैं। शरीर सियाणा है, पिछे एक्सीडेंट होने के कारण हाले भी कुछ शरीर विच व्याधि है। आप जी का महापुरुषों का जिहड़ा प्यार से वो इस स्थान ते लै आया। बड़ी प्रसन्नता है कि आम रोजाना पब्लिक विच विचारां करी दियां हन। अज बड़ा उत्तम समा है कि विद्वानां दी सभा विच विचार हो रही है। गज के बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। अजिहा समा भागां नाल किते किते प्राप्त हुंदा है। जिन्नियां भी शख्सियतां महापुरख डॉक्टर प्रोफैसर प्रिंसीपल साहिबान आए हैं, ये संत बाबा सुचा सिंह जी महाराज जी का जो संकल्प से अज शरीर करके साढ़े दरम्यान ने, पर उन्होंने जिहड़ा संकल्प है वो संत बाबा अमीर सिंह जी ने उन्होंने मूर्तिमान किया है। साढ़े डायरैक्टर साहब ते प्रोफैसर साहब कितनी कृपा की है, बड़े सुंदर विचार दर्शाए है। बेशा आपां इहो जिहा आरंभ किया, इसनूं वर्णन करन वास्ते किन्नियां स्याइयां कलमां कागज वरतीए, ये संपूर्ण होने वाला नहीं। परंतु फिर भी ज्ञान गोष्ठी करनी सियाणे पुरुषों का फर्ज है। सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो, संतां दी सभा का जय जयकार कहा। ये स्त्री सभा भी है, नौजवान सभा भी है, सिंह सभा भी है। अजकल होर भी कई सभावां बनियां हन। सिद्ध सभा और साध संग जी संतां दी सभा। संतां दी सभा विच किहड़ी विचार हुंदी है? संत मिलै किछ सुनिया कहिए, मिलै संतन स्यों बोलै उपकारी, मूर्ख स्यों बोलै झख मारी। बोलत बोलत बहु बढ़ै बकारा। सियाणे महापुरुषों च बैठ के विचार करिए, बड़े परम लाभ प्राप्त होंदे हैं। ये जिहड़ा अज विशा रखिया ये उन्ना ही जरूरी है जिन्ना जन्म जरूरी है। जन्म तो लैके मौत तक भी एक समा है। ये सानू काहदे लई मिलिया? ये परमेश्वर दे मिलन वास्ते मिलिया। पर असीं माया पदार्थां दे विच फस के ऐश बहार विच ईट ड्रिंक भी मैरी। कई इत्थे खड़े हन, आ जग मिठा अगला किन डिठा। 4 दिन दी चांदनी फिर अंधेरी रात, समय नूं नष्ट भ्रष्ट करके तुर जांदे हां। पर जिस मनुष्य नूं ये समझ आ गई, गुरु महाराज दी बाणी विच बहुत विचारां हर पक्ष दीयां दर्शाइयां। तुसीं सारे सियाणे विद्वान बैठे हो, जे एक एक अपनी विचार नूं लंबी करेगा तुहाडा सारियां दा समा लैण वाली गल बन जाएगी। इस दे विभाग कीते हन। पहले प्यार लगा थण दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेब, चौथे प्यार पन्नी खेड, पंजवें खाण जीवन की धात,
छेवें काम न पुछै जात, सतवें सांझ किया कर बास, अठवें क्रोध हुआ तन नास, नावे धौले उबे सा, दसवें दद्दा हुआ सुआ। ਇਹ 10 ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭੂਤਕਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੰਡਿਆ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਖੇਨ, ਪਲ, ਚਸਾ, ਮਹੂਰਤ ਜੋਤਿਸ਼ਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ, ਸੈਂਚਰੀਆਂ, ਸਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੰਡਾਂ ਹਨ। ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡਿਆ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਸਮਾਂ। ਔਰ ਨਿੰਮਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਦਸੀਂ ਮਾਸੀ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮਿਟਿਆ ਸੋਗ ਆਨੰਦ ਥੀਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਖਿਡਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਚਾਈਐ ਜਿਉਂ ਜਸ ਦਾ ਘਰ ਕਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਯਸ਼ੋਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਵਾ ਲਓ, ਸਮਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਗਵਾ ਲਓ, ਸਮਾਂ ਖੇਲ ਕੁੱਦਣ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਓ, ਸਮਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਸਾਂ ਜੂਏ ਖੇਲਣ 'ਚ, ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਓ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਓ। ਪਰਮਾਰਥੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਮੁੱਲ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੰਦ, ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 6 ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੰਮਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਰਣਮਣ ਦੀ। ਜੋ ਬਾਲਕਪਨ ਵੀ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਬੁਢਾਪੇ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਕੱਢਿਆ, ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ, ਸਾਹੇ ਲਿਖ ਨ ਚੱਲਣੀ, ਜਿੰਦੂ ਕੂ ਸਮਝਾਏ। ਜਿੰਦ ਬਹੁਟੀ ਮਾਰਨ ਵਾਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਣਾਏ, ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਜੋਲ ਕਹਿ ਗੱਲ ਲੱਗੈ ਤਾਏ। ਐਸਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਰਧ ਹੋਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਣਮਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੀਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6 ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਔਰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਮਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਖੱਟ ਬਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੁਰਿਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਕਬੀਰ ਮੋਹਿ ਮਰਣੇ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ, ਮਰੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੈ ਦੁਆਰ। ਮਤ ਕੋਈ ਪੁੱਛੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰਾ ਹਮਾਰੇ ਬਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਲੈ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਖੋਪਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। 21 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। 21 ਦਿਨ ਖੋਪਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ 'ਤੇ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ, ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਵਸਥਾ ਔਰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲਾਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ
ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤਿੰਨ ਕੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਲੜ ਲਾਗੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਨ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਨ ਮਲਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਦਰੋਗਾ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਕੈਦੀ ਬੰਧਨ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਬੰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਚਾ ਨਾਰੀਅਲ ਹੈ, ਗਿਰੀ ਖੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਠੂਠੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰੀ ਆ ਖੋਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਵਾਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਕਾਂਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਚ ਲੈਣਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਆ। ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਰਪਾਦਕ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਸਵਾ ਆਦਿਕ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਰ ਆਦਿਕ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਬਦ ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਪੀਤਾੰਬਰ ਵਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਚੇਤੇ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਨ ਪਹਿਲੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਚਿੱਤ ਜਿਨ ਏਖਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ बीच न आयो। बाकियाँ लिखा जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सभे काल ही चबाएंगे। ये काल दा चबीणा हन सारे, पर जिहड़ा ज्ञानवान आ वो काल ते भी विजय प्राप्त कर लैंदा है। धन धन बाबा करम सिंह जी महाराज होती मरदान वाले कहन लगे भाई असीं 8वें दिन शरीर त्याग देना। संगत ने कहा महाराज आप होर किरपा करो समर्थ पुरुष हो। कहन लगे भाई सातों छोटे संत लाल सिंह की उम्र 2 साल है 8 महीने ते मेरी 2 महीने 2 साल 8 दिन मेरी 8 दिन है। ये बचन कर लैन असीं 2 साल रह जन्ने आ, ये 8 दिन ही चले जान। बाबा लाल सिंह जी महाराज कहते प्रवान है। बाबा लाल सिंह जी 8वें दिन इशनान करके बाणी पढ़ के संगत च दर्शन देंदियां शरीर छड्ड गया जिवें सप कुंज त्यागदा। हाथी फुलां दी माला ते धन धन बाबा करम सिंह जी महाराज 2 साल शरीर करके रहे। क्योंकि जिहड़े ज्ञानवान पुरुष हैं वो मौत ते भी विजय प्राप्त कर लैंदे हैं। क्योंकि अकाल दी शरण विच जाण करके जिन्ने मूल मंत्र च गुण लिखे है, इस मूल मंत्र का सिमरन करन वाले च भी ओहे गुण पैदा हो जाते हैं। जो हर दासन की उस्तत सा हर की वड्याई, हर अपनी वड्याई भाव दी जन का जयकार कराई। हर का सेवक हर ही जेहा भेद न जानहो मानस देहा। सो साध संग जी बाकी सारी दुनिया मौत तो डरदी है, दुख ते भी घबराउंदी है। रोवै राम नकाला भया सीता लक्ष्मण बिछड़ गया, रोवै पांडव भय मजूर जिनकै स्वामी रहत हजूर। पर गुरु नानक पातशाह ने ततियां तवियां ते पंजवें बैठे, कल चौर झुलदा सी अज रेते दे कड़छे आ, फिर भी कहंदे अलाहनों मैं काहू ना दियो मन मीठ तुहारो थी। मीत करे सोई हम माना, मीत कै करतव कुशल समाना। चौरां दा समा भी है, रेत दा भी समा, अवस्था एक रस है। मियाँ मीर जी फकीर हन, उस वेले उन्हीं क्या शक्ति दा प्रगटाओ। कहन लगे नहीं भाणे विच तेरा भाणा, मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मंगै। और साध संग दूजा इस देश का समाज आया तो सतगुरु जी ने बलिदान दिता, घबराए नहीं। और औरंगजेब की जेल विच ये गल्लां कहियां, भै काहू को देत ने न पै मान तान, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। उन्हें मौत नूं खड़ाउणा बना लिया, हस हस के भरिया। जड़ी मौत जेड़े संकट तो दुनिया घबराउंदी है, गुरु नानक पातशाह ने ऐसा आदर्श दिता,
ਉਹ ਜੰਮਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੜਾਹ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਹਰ ਸ਼ੋਗ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਵਸਥਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਫਰਕਸੋ ਰੋਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਧਵਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਕੀਰਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਰਕਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਦਣ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੈ ਗਬਨ ਮਟਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੀਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਉਹ ਜਨਮ ਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਮਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਆਇਆ ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ। ਚੋਰ ਨੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਧ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਕਿਹਨ ਜਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੀਤ ਕੈ ਹਾਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕਲੀਨ ਚਤਰ, ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮਿਰਤ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਂਦਾ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਤ ਮੌਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਫੀਮ ਦਾ ਗੋਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰਿਆ ਭਾਈ। ਜੇ ਮਾਵਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ ਫੱਟੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਿਆ ਭਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਗਾਂ ਬਿਨ ਹੁਰੀਆ ਮਾਰਤਾ, ਬਦਨੇ ਬਿਨ ਖਿਰ ਹਾਸਤਾ, ਐਸੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਮਿਤ ਨਾ, ਹਥਿਆਰ ਨਾ, ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ, ਕੋਠੇ ਡਿੱਗ ਕੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮੌਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸ ਜਾਏ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਭਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਰਾਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਖਲਾਕੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਮੌਤ ਗਿਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਮ੍ਰਿਤੂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿ ਮਾਹੇ ਸਮਾਵੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਲਾਂਬੂ ਵੀ ਲਾਏ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਾਏ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਭੋਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਸੌਣ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਕੁਝ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਕੁਝ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਪੱਬਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਾਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਾਸਾਂ ਨਾਚ ਮੁਜਰਿਆਂ ਡਰਾਮੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ, ਡਾਂਸ ਭੰਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ। ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਉਮਰ ਉਹ ਲੇਖੇ ਦੇ ਸਾਈ ਘੜੀ ਸਲੱਖਣੀ, ਜੋ ਛੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਵੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮੜੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ 10 ਸਾਲ ਉਮਰ, ਕਿਤੇ 20, ਕਿਤੇ 30, ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 100 ਸਾਲ ਦੇ, 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਉਮਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਜਨ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੌਤ ਦਾ ਸਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਭੁੱਲਿਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਭੁੱਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ,
ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ 24 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹੰਗਮ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਧੂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਧਵਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸੁਪਨਾ, ਸੰਧਵਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਰਗੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੌਤ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖੇ ਵਿਕਾਰ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਕੋਈ ਐਸ਼ਵਰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ 8 ਦਿਨ ਮਰਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਬਾਸ਼ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਮਤਾ ਕਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖੜੱਪੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅਹਮੇਵ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਕਿਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਪੂਜ ਪਾਤ ਨਿਰਮਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਆ ਕੌਣ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਓ ਜੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਆ, ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੇਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾ ਮੇਰੂ ਤਾਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਧਰੂਣ ਤਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਘੁੰਮਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਜ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਠੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਠੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਲਾਉਣ ਉਹੀ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਭਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈ। ਆ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਲੱਜਣਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਫਲਾਸਫਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਘਰ ਨੇ ਛੱਜੂ ਝੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਟੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰਾਤੇ ਸੀ। ਹਰੀ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਪਿੰਗਲ ਪਰਵਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤਰਬ ਕੀਤਾ। ਅੰਦਲੇ ਤਿਰਪਨ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪਨੀਤਾ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਚੀਤਾ। ਐਸੀ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਕੀਟ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਚਾਰੀ। ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਨੁਭਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੀਵੇ 'ਚ ਘਿਓ ਥੱਲੇ ਰਹੇ ਬੱਤੀ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਘਿਓ ਦੀਵੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਤੁਰੋਗੇ ਫੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ। ਐਸਾ ਵੀ ਕਈ ਆ, ਰਾਵਣ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਬੋਲ ਦਿਓ ਭਾਈ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੱਡ ਚਰੁੰਡਣੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਸਫਲ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਗੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ੀ? ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਇੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਕਿਰਪਾ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ